ओम शांति 20 एप्रिल 2025 अव्यक्त मुरली पुनरावृत्ति 18 जानुआरी 2005। मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम पिता परम शिक्षक परम सद्गुरु शिव बाबा कहिसेंती गोटे सेकेंड रे देहर स्मृति ठारू मुक्त होई जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर एवं मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हुआ। गोटे सेकेंड रे देहर स्मृति ठारू मुक्त होई जीवन मुक्त स्थितिर अनुभव कर एवं मास्टर मुक्ति जीवन मुक्ति दाता हुआ। आज बाप दादा चारिआडर भाग्यवान गेला पिलामानंकु देखुछंती। एठारे प्रत्येक संतान स्नेहरे समाहित होई जाइछंती। एही परमात्मा स्नेह अलौकिक स्नेह अटे। एही स्नेह ही पिलामानंकु बाबांकर करि देइछि। स्नेह ही पिलामानंकु सहज विजयी करि देइछि। आज अमृत बेला ठारू चारिआडर प्रत्येक संतान निजर स्नेहर माला बाप दादांकु पिंधाई देइछंती। काहेकि ना प्रत्येक संतान जानिछि जे एही परमात्मा स्नेह कौन रु कौन करि देउछि। स्नेहर अनुभूति ही अनेक परमात्मा संपत्तिर मालिक करि देइछि एवं एही संपत्तिर सुवर्ण चाबी बाबा सबु पिलामानंकु देइछंती। जानिछ ना सेही सुवर्ण चाबीटी कौन? सेही चाबीटी हेला मेरा बाबा। मेरा बाबा कहिबा मात्र के सर्व संपत्तिर अधिकारी होइगल, सर्व प्राप्ति गुड़िकर अधिकार रे संपन्न होइगल, सर्व शक्ति रे संपन्न होइगल, मास्टर सर्वशक्तिमान आत्मा होइगल। एही भली संपन्न आत्मा मानक दिल रु केहु गीत बाहरुछि। आम ब्राह्मण मानक भंडार रे कोनोसी वस्तु अप्राप्त नुहे। आजिर दिन को स्मृति दिवस बोली कहूछ ना। आज सबु पिलांकु विशेष करी आदिदेव ब्रह्मा बाबांकर स्मृति अधिक आसुछि। ब्रह्मा बाबा मध्य तुम ब्राह्मण पिलामानंकु देखि हर्षित हेउछंती। काहेकि जानिछ प्रत्येक ब्राह्मण संतान कोटिका भितरे केही भाग्यवान संतान अटे। तेबे तुमे माने निजर भाग्यकु तो जानिछ ना। बापदादा प्रत्येक संतानर मस्तकरे चमकुथिबा भाग्यर तारकाकु देखि हर्षित हेउछंती। आजिर स्मृति दिवस रे विशेष करी बापदादा विश्व सेवार दायित्वर मुकुट पिलामानंकु अर्पण करिथिले। तेणु एही स्मृति दिवस तुममानंकर राज्य तिलक धारण करिवार दिवस मध्य अटे। पिलामानंकु साकार स्वरूप रे विशेष विल पावर अर्थात इच्छा शक्ति को विल करिवार अर्थात हस्तांतर करिवार दिवस अटे। सन सोज फादर अर्थात पुत्र द्वारा पितार प्रत्यक्षता एही गायन को साकार करिवार दिवस मध्य अटे। बाप दादा पिलामानंकर निमित्त होई निस्वार्थ भावरे करुथिबा विश्व सेवा को देखि खुशी हेउछंती। बाप दादा निजे कराबनहार अर्थात निर्देशकर्ता होई करनहार अर्थात कर्मकर्ता पिलामानंकर प्रत्येक कर्मरूपी पदक्षेप को देखि खुशी हेउछंती। काहेकि ना सेवार सफलतार विशेष आधार ही हेउछि कराबनहार बाबा। मु करनहार आत्मा द्वारा सेवा कराउछंती। मु आत्मा निमित्त अटे। काहेकि ना निमित्त भाव द्वारा निर्माण स्थिति स्वतः ही होई जाई थाए। मु बणिया जाहेकि देहर स्मृति को नहीं आसी थाए ताहा निर्माण भाव द्वारा आपे आपे समाप्त होई जाए। एही ब्राह्मण जीवन रे सबुठारु अधिक विघ्न रूप जदि केही होई थाए तेबे ताहा हेला देह अभिमान युक्त मु बणिया। कराबनहार बाबा कराउछंती। मु निमित्त करनहार होई कर्म करुछि। जदि सर्वदा एही स्मृति रहिब तेबे सहजरे देह भान ठारू मुक्त होइजिब एवं जीवन मुक्तिर मजा अनुभव करिब। जीवन मुक्ति तो भविष्यत रे निश्चित प्राप्त हेब, किंतु एबे संगम जुगरे जीवन मुक्तिर अलौकिक आनंद आहुरी अधिक अलौकिक अटे। जेपरि ब्रह्मा बाबांकु देखिछ कर्म करुथिले मध्य कर्मर बंधनरु स्वतंत्र व मुक्त थिले। जीवन रे थाई कमल पुष्प समान न्यारा एवं प्यारा रहुथिले। एबे बड़ परिवारर दायित्व निजर जीवनर दायित्व जोगी हेबार दायित्व फरिस्तारु देवता हेबार दायित्व थाई मध्य चिंतामुक्त सम्राट होइथिले। एहाकु ही जीवन मुक्त स्थिति कुहा जाए। सेथिपाई ही भक्ति मार्गरे ब्रह्मांकर आसन को पद्मफूलर आसन रूपरे देखाइछंती। ब्रह्मा को कमल आसनधारी रूपरे देखाइछंती। तेणु तुम समस्तंकु एही संगम जुगरे
ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ବାପଦାଦାଙ୍କର ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ସମ୍ପତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ମାଷ୍ଟର ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ଦାତା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହେଇଛ ମଧ୍ୟ, ଏବେ ହେବ ମଧ୍ୟ। ତେବେ ମୁକ୍ତି ଜୀବନ ମୁକ୍ତିର ମାଷ୍ଟର ଦାତା ହେବାର ବିଧି ହେଲା ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେହ ଭାନଠାରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିବ। ଏହି ଅଭ୍ୟାସରେ ଏବେ ହିଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତେବେ ନିଜର ମନ ଉପରେ ଏଭଳି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଶକ୍ତି ରହିବା ଦରକାର, ଯେପରି ସ୍ଥୂଳ ହାତ ଗୋଡ଼କୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଯେପରି ଇଚ୍ଛା ସେହିପରି କରିପାରୁଛ। ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସମୟ ଲାଗୁଛି କି? ଯଦି ଏବେ ଭାବିବ ହାତକୁ ଉପରକୁ କରିବାର ଅଛି, ତେବେ ଏଥିପାଇଁ କ'ଣ ସମୟ ଲାଗିବ? କରିପାରିବ ନା? ଏବେ ଯଦି ବାପଦାଦା କହିବେ ହାତକୁ ଉପରକୁ କର, ତେବେ କରିଦେବ ନା? ଏବେ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ କରି ତ ପାରିବ ନା? ଏହିପରି ନିଜର ମନ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଠି ଯେତେବେଳେ ଏକାଗ୍ର କରିବାକୁ ଚାହିଁବ କରିପାରୁଥିବ। ଯଦିଓ ମନ ହାତ ଗୋଡ଼ଠାରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଟେ, କିନ୍ତୁ ତୁମର ତ ଅଟେ ନା? ମୋର ମନ କହୁଛ ନା? ତୋର ମନ ତ କହୁନାହଁ ନା? ତେଣୁ ଯେପରି ଏହି ସ୍ଥୂଳ କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟଗୁଡ଼ିକ ତୁମର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେହିପରି ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାର ମଧ୍ୟ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହୁଥିବେ, ତେବେ କୁହାଯିବ ନମ୍ବର 1 ବିଜୟୀ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ତ ରକେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବା ନିଜର କୌଣସି ସାଧନ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଦୁନିଆ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। ଅଧିକରୁ ଅଧିକ କୌଣସି ଗ୍ରହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ 3 ଲୋକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଲୋକ, ନିରାକାରୀ ଲୋକ ଏବଂ ସ୍ଥୂଳରେ ମଧୁବନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ନା? ଯଦି ମନକୁ ଆଦେଶ ଦେବ ମୋତେ ମଧୁବନରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଅଛି, ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ ତ? ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ମନ ଦ୍ୱାରା। ଆଦେଶ ଦିଅ, ମୋତେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନକୁ ଯିବାର ଅଛି ନା ନିରାକାରୀ ବତନକୁ ଯିବାର ଅଛି? ତେବେ 3ଟି ଯାକ ଲୋକରେ ଅର୍ଥାତ୍ 3ଟି ଯାକ ଦୁନିଆରେ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ମନକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇପାରିବ ତ? ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ତ? ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କରିବାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବାପଦାଦା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଅଭ୍ୟାସ ତ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ଯେବେ ଇଚ୍ଛା ଯେତେ ସମୟ ଇଚ୍ଛା ମନ ବୁଦ୍ଧି ଏକାଗ୍ର ହୋଇଯାଉ, ଅଚଳ ହୋଇଯାଉ, ହଲଚଲରେ ନ ଆସୁ, ତା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ଗାୟନ ରହିଛି, ମନକୁ ଜିତିଲେ ଜଗତକୁ ଜିତିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ମନ କେବେ କେବେ ଧୋକା ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଦେଉଛି। ତେବେ ବାପଦାଦା ଆଜିର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିବସରେ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛନ୍ତି। ହେ ସ୍ୱରାଜ୍ୟ ଅଧିକାରୀ ପିଲାମାନେ, ଏବେ ଏହି ବିଶେଷ ଅଭ୍ୟାସକୁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ଚେକ୍ କର। କାହିଁକିନା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଏବେ ଅଚାନକ ଖେଳ ବହୁତ ଦେଖିବ। ଏଥିପାଇଁ ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏକାଗ୍ରତାର ଶକ୍ତି ଆଧାରରେ ଦୃଢ଼ତାର ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ଆସିଯାଏ ଏବଂ ଦୃଢ଼ତା ସଫଳତାକୁ ସ୍ୱତଃ ହିଁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇ ଦିଏ। ତେଣୁ ଏହି ସାମର୍ଥ୍ୟ ଦିବସରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏହିଭଳି ସାମର୍ଥ୍ୟର ଅଭ୍ୟାସ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ମନରେ ହାରିଯିବା ଏବଂ ମନରେ ଜିତିଯିବା ହିଁ ହାର ଜିତ ଅଟେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୋର ମନ ବୋଲି କହୁଛ, ତେବେ ମୋର ତ ମାଲିକ ହୋଇ ସର୍ବଶକ୍ତିର ଲଗାମ ଦ୍ୱାରା ମନ ଉପରେ ବିଜୟ ପ୍ରାପ୍ତ କର। ଏହି ନୂତନ ବର୍ଷରେ ଏହି ପାଠ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଅ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଗୀ ତ ଅଟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପ୍ରୟୋଗୀ ହୁଅ। ବାକି ଆଜିର ଦିନରେ ସ୍ନେହର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ, ସ୍ନେହପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲୁଗୁଣା ବା ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସମାନ ହେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ, ଏହି 3 ପ୍ରକାରର ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହଭରା ସ୍ମୃତି ଏବଂ ସ୍ନେହଭରା ଭଲ ପାଇବା ମଧ୍ୟ ବାପଦାଦାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି, ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ସନ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ନେହକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ପ୍ରତିଦାନରେ ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ତରିକ ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣ ଜଣଙ୍କର ନାମ ତ ଶୁଣାଇ ପାରିବୁ ନାହିଁ ନା, କାରଣ ବହୁତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କୋଣ ଅନୁକୋଣରେ, ଗାଁ ଗାଁରେ, ସହର ସହରରେ ସବୁଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କର, ବାନ୍ଧେଲି ମାତାମାନଙ୍କର,
ବିଳାପ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଶୁଭେଚ୍ଛା ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେଣୁ ଏବେ ବାପଦାଦା ଏହି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସ୍ନେହର ପ୍ରତିଦାନରେ ଏବେ ନିଜକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କର। ଏହି ବିଶ୍ୱରୂପୀ ମଞ୍ଚ ଉପରେ ନିଜର ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ କର। ତୁମମାନଙ୍କର ସମ୍ପନ୍ନତା ଆଧାରରେ ହିଁ ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିର ସମାପ୍ତି ହେବ। ଏବେ ନିଜର ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଦେଖିବାକୁ ଦିଅ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଃଖ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରାଅ। ସେମାନେ ବହୁତ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। କ'ଣ କରିବୁ, କ'ଣ ହେବ, ଏହିଭଳି ଅନ୍ଧକାର ଭିତରେ ଭଟକୁଛନ୍ତି। ଏବେ ସେହି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଆଲୋକର ରାସ୍ତା ଦେଖାଅ। କ'ଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ଆସୁଛି ତ? ଦୟା ଆସୁଛି ତ? ଏବେ ସମସ୍ତେ ବେହଦରକୁ ଦେଖ। ବେହଦ ଉପରେ ଦୃଷ୍ଟି ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଦିଆଯାଇଥିବା ପାଠ ତ ମନେ ରହିବ ନା? ଭୁଲିଯିବ ନାହିଁ ତ? ପ୍ରାଇଜ୍ ଦିଆଯିବ ଯେଉଁମାନେ 1 ମାସ ଭିତରେ ମନକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା ପୁରା ମାସ ଯେଉଁଠି ଚାହିଁବ ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁବ ଏକାଗ୍ର କରିପାରୁଥିବ। ଏହିଭଳି ଫଳାଫଳର ଚାର୍ଟ ଥିଲେ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ? ତେବେ କିଏ ସବୁ ଏହି ପୁରସ୍କାର ନେବ? ପ୍ରଥମେ ପାଣ୍ଡବ। ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ। A1 ନମ୍ବର ଅଟ ନା? ତେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ ନମ୍ବର 1 ହେଲେ ଶକ୍ତିମାନେ A1 ଅଟନ୍ତି। ଯଦି ଶକ୍ତିମାନେ A1 ନ ହେବେ ତେବେ ପାଣ୍ଡବମାନେ A1 ହେବେ। ତେଣୁ ଏବେ ପୁରୁଷାର୍ଥର ବେଗକୁ ଟିକେ ତୀବ୍ର କର। ଆରାମଯୁକ୍ତ ପୁରୁଷାର୍ଥ ନୁହେଁ, ତୀବ୍ର ଗତିର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଦରଦ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏବେ ଦୟାର ଛତ୍ରଛାୟା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଉପରେ ପକାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ବାପଦାଦା କହୁଛନ୍ତି ଡବଲ ବିଦେଶୀ ଅର୍ଥ ହେଲା ନିଜର ଡବଲ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଦ୍ୱାରା ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ। ଯେପରି ଡବଲ ବିଦେଶୀ ତୁମମାନଙ୍କର ଉପାଧି ବା ସଂକେତ ଅଟେ ନା? ସେହିପରି ନମ୍ବର 1 ପଦ ନେବାରେ ମଧ୍ୟ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ ଡବଲ ସ୍ପିଡରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ବାଲା ଅଟନ୍ତି। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରୁପରେ ବାପଦାଦା ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଭାରତବାସୀ ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ନିଜର ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଉପାଧିକୁ ଦେଖି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନେ କେଉଁ ଯୋଜନା କରୁଛ? ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଯେ ଆଫ୍ରିକା ବାଲା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଆଖପାଖରେ ଥିବା ଯେଉଁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ଉମଙ୍ଗ ଉତ୍ସାହ ରଖ। ଯେପରି କାହାର ଉଲୁଗୁଣା ରହି ନଯାଉ। ବୃଦ୍ଧି ତ ହେଉଛି ଏବଂ ହୋଇ ଚାଲିବ ମଧ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଉଲୁଗୁଣାକୁ ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ହେବ। ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କର ଏହି ବିଶେଷତାକୁ ତ ଶୁଣାଇ ଆସୁଛ ଯେ ଭୋଳା ବାବାଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାର ଯେଉଁ ସାଧନ ରହିଛି, ସଚ୍ଚା ଦିଲ ଉପରେ ସାହେବ ବାବା ସର୍ବଦା ରାଜି ରହିଥାନ୍ତି। ଏହା ହିଁ ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଶେଷତା। ବାବାଙ୍କୁ ରାଜି କରିବାର କଳା ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ଜଣାଅଛି। ତେବେ ସଚ୍ଚା ଦିଲ ବାବାଙ୍କୁ କାହିଁକି ପ୍ରିୟ ଲାଗିଥାଏ? କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସତ୍ୟ ବୋଲି କହିଥାନ୍ତି। ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଟ୍ରୁଥ୍ କହିଥାନ୍ତି ନା? ତେଣୁ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ, ସଚ୍ଚା ହୃଦୟବାଲା ବହୁତ ପ୍ରିୟ ଅଟନ୍ତି। ଏହା ଠିକ୍ କଥା ନା? ସ୍ୱଚ୍ଛ ହୃଦୟ, ସଚ୍ଚା ହୃଦୟ, ସତ୍ୟତା ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜୀବନର ମହାନତା। ସେଥିପାଇଁ ଡବଲ ବିଦେଶୀମାନଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ସର୍ବଦା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛ। ଦେଖ ଆଜି କେତେ ଦେଶରୁ ପିଲାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଦେଶର କଲ୍ୟାଣ ତ ହେଲା ନା? ଏଠାକୁ ତ ତୁମେମାନେ ନିମିତ୍ତ ରୂପରେ କେତେଜଣ ଆସିଛ, କିନ୍ତୁ ବାପଦାଦା ଚାରିଆଡ଼ର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଡବଲ ବିଦେଶୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି, ବଧାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଡ଼ୁଥାଅ, ଉଡ଼ାଉଥାଅ। ତୁମମାନଙ୍କର ଉଡ଼ିବାର କଳା ଆଧାରରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ସମସ୍ତେ ତାଜା ହୋଇଯାଉଛ ତ? ସତେଜ ହୋଇଗଲ ତ? ଏହି ସତେଜତା ସର୍ବଦା ଅମର ରହିବ ନା ମଧୁବନରେ ହିଁ? ଏଥିରୁ ଅଧା ଛାଡ଼ି ଦେଇଯିବ? ସାଥିରେ ରହିବ ତ? ସର୍ବଦା ରହିବ ତ? ଅମର ଭବର ବରଦାନ ମିଳିଛି ନା? ତେଣୁ ଯାହା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛ ତାହା ସର୍ବଦା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, ଅମର ରହିବ। ଆଚ୍ଛା,
ବାପ୍ ଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତୁମେମାନେ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଅଛ, ତେଣୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଖୁସି ଦେବ। ଆଚ୍ଛା, ଜ୍ଞାନ ସରୋବରକୁ 10 ବର୍ଷ ହୋଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ଭଲ କଥା। ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ଗୋଟିଏ ବିଶେଷ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଯେବେଠାରୁ ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି ସେବେଠାରୁ ବିଶେଷ କରି VIP, IP ମାନଙ୍କର ବିଧି ପୂର୍ବକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ସବୁ ବର୍ଗର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ହୋଇ ଚାଲିଛି ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜ୍ଞାନ ସରୋବରକୁ ଆସୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ସ୍ଥୂଳ ସେବା ଏବଂ ଅଲୌକିକ ସେବା ବହୁତ ଆଗ୍ରହର ସହିତ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଜ୍ଞାନ ସରୋବରବାଲାଙ୍କୁ ବାପଦାଦା ବିଶେଷ ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେବାର ଫଳାଫଳରେ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଖୁସି ମନରେ ଅନ୍ୟ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସାଥିରେ ନେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଜ୍ଞାନ ସରୋବର ଚାରିଆଡ଼େ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାର ନିମିତ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ସଦାସର୍ବଦା ଏହିଭଳି ଅଭିନନ୍ଦନ ଦେଇ ଚାଲିଥାଅ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ମନକୁ ଏକାଗ୍ର କରିପାରିବ? ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ବିନ୍ଦୁ ରୂପରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯାଅ। ବାପ୍ ଦାଦା ଡ୍ରିଲ୍ କରାଇଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ କରୁଥାଅ। ଚାରିଆଡ଼ର ସ୍ନେହୀ ଏବଂ ଲଭ୍ଲିନ୍ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ଦୟାଶୀଳ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାକୁ ଦୁଃଖୀ ଅଶାନ୍ତିରୁ ମୁକ୍ତ କରୁଥିବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ନିଜର ମନ ବୁଦ୍ଧି ସଂସ୍କାରକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ ପାୱାର ଦ୍ୱାରା କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ଅର୍ଥାତ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୁଥିବା ମହାବୀର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସର୍ବଦା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗର ଜୀବନମୁକ୍ତ ସ୍ଥିତିକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ବାପ୍ ସମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ବାପ୍ ଦାଦାଙ୍କର ପଦମଗୁଣା ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। हम रूहानी बच्चे रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। मेरा बाबा प्यारा बाबा मीठा बाबा शुक्रिया बाबा। ओम शांति। वरदान ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଦୟାଳୁ ପିତାମାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦୟାଳୁ ଭବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚାଉଥିବା ଦୟାଳୁ ପିତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦୟାଳୁ ଭବ। ଦୟାଳୁ ପିତାଙ୍କର ଦୟାଳୁ ପିଲାମାନେ ଯଦି କାହାକୁ ବି ଭିକାରୀ ରୂପରେ ଦେଖିବେ ତେବେ ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦୟା ଲାଗିବ ଯେ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମିଳିଯାଉ, ଏହାର ମଧ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯାଉ। ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ପର୍କରେ ଯିଏ ବି ଆସିବ ତାକୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ଯେପରି କେହି ଘରକୁ ଆସିଲେ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ପାଣି ପିଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ, ଯଦି ସେମିତି ଚାଲିଯାଏ ତେବେ ଖରାପ ମନ କରିଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଯେଉଁମାନେ ବି ତୁମର ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ରୂପୀ ପାଣି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ପିଇବାକୁ ଦିଅ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଦାତା ହୋଇ କିଛି ନା କିଛି ଦିଅ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ରାସ୍ତା ମିଳିଯାଉ। ସ୍ଲୋଗାନ ଯଥାର୍ଥ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ସହଜ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତିକି ନିଆରା ସେତିକି ପ୍ରିୟ। ଯଥାର୍ଥ ବୈରାଗ୍ୟ ବୃତ୍ତିର ସହଜ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେତିକି ନିଆରା ସେତିକି ପ୍ରିୟ। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ରୂପର ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ବିଜୟୀ ହୁଅ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର ବାବା ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅର୍ଥାତ୍ ଯୁଗଳ ରୂପରେ ରୁହ, ତେବେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯିବ। କରନ୍ କରାବନହାର ଅର୍ଥାତ୍ କରି କରାଇବା ବାଲା। ଏହି ଶବ୍ଦରେ ବାବା ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଉଭୟ କମ୍ବାଇଣ୍ଡ ଅଟନ୍ତି। ହାତ ପିଲାମାନଙ୍କର ଏବଂ କାମ ବାବାଙ୍କର। ହାତ ବଢ଼ାଇବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ କରାଇବା ବାଲା ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ବାବା ସବୁକିଛି କରାଉଛନ୍ତି, ଆମକୁ ନିମିତ୍ତ କରି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଶବ୍ଦ ମନ ଭିତରୁ ବାହାରୁଛି। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।